الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. جو حضرات بہت پیچھے ہیں کھڑے ہیں جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل سکی ہے وہ آگے تشریف لیں. کچھ کرسیاں یہاں خالی ہیں ان پر آ کے تشریف رکھ لیں. پیچھے جو حضرات ہیں وہ تشریف لے آئیں اور دائیں بائیں جو حضرات ہیں جن کو جگہ نہیں مل سکی ہے سامنے کچھ کرسیاں خالی ہیں تشریف لے آئیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بھیا تھوڑی آواز بڑھا لو اس کی. مائک والوں سے گزارش ہے ذرا اس کی آواز اور کھول لیں. حساب سے رکھیے گا. بس ہو گیا ٹھیک. ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب. اس میں زیادہ لفڑا نہ پالیے ٹھیک ہے. زیادہ قریب سے پھر پتہ چلے گا. اللہ کا فضل ہے 31 سال ہوئے جا رہے ہیں اسی کو جھیلتے اور قریب کر لیں گے تو 21 سال میں بہت مہلک ہے نا. بہت قریب نہیں رکھا جاتا ہے. ایک بار اور اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احسانات امت پر بے شمار اس قدر زیادہ ہیں کہ بدن میں جتنے بال ہیں سارے بالوں میں اللہ جان پنہا دے. ساری جانیں باری باری مدنی آقا پہ قربان کر دیں جب بھی آپ کے احسانات کا بدلہ چک نہیں سکتا. ہم کو آپ کو اپنی فکر ہے, گھر والوں کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے اور پراپرٹی بڑھانے کی فکر ہوتی ہے. مکانات زیادہ ہو جائیں, گاڑی ہو جائے, اس کی فکر. ارے بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ مکانات اور کھیتیاں, پراپرٹی, گاڑی گھوڑا, فلانا ڈھکانا, یہ تمام انتظامات ہو جائیں, یہ ہماری آپ کی فکر ہوتی. ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ بہت سیدھے ہر آدمی اس بارے میں چالاک ہے. یہی ہے. اب 1000-2000 میں کہیں ایک آدمی نکلے جو بہت زیادہ خلوص للہیت رکھتا ہو, ورنہ تو بھائی یہی ہر آدمی سوچتا. ارے بولو بھیا پیچھے تک ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کوشش میں ہے کہ ہم بہت کمال کو پہنچ جائیں, بہت مالدار ہو جائیں, بڑا ہمارا نام ہو جائے علاقے میں. اب اللہ کیا نام ہونا اس سے کوئی بحث نہیں. علاقے میں اور ہمارے جوار میں اور ضلع میں اور صوبے میں نام ہو جائے. اللہ ہم تمام ایمان والوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام پوری زندگی بے چین رہے امت کے لیے. اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ آنکھیں رہی ہے عمر بھر, آنکھیں رہی ہے عمر بھر, فکر نجات میں ہی نم, فکر نجات میں ہی نم. آنکھیں رہی ہے عمر بھر, فکر
کس قدر، آقا کو میرے کس قدر، امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے، ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں، ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں، پیش خدا مگر ابھی، پیش خدا مگر ابھی۔ دنیا کی عدالت میں جانے کی باری ہے، آدمی ہوشیار آدمی کسی قانون دا آدمی کو ساتھ رکھے گا، وکیل کو ساتھ لے جائے گا کہ ہمارا مسئلہ صحیح طریقے سے حل ہو جائے۔ ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا آگے آئیے، آپ اتنے بوڑھے تھوڑا ہم سے زیادہ بوڑھے نہیں، ہاں بہت پیچھے نہیں بھیا، ہم خود ہی بوڑھے ہوئے، 53 سال کے قریب عمر ہوئی جا رہی ہے، اب زیادہ ٹائم تھوڑا ہے، بہت کم بچا ہے۔ دنیا کی عدالت میں جانے کے لیے ہوشیار آدمی کو آدمی ساتھ لیا کرتا، کسی قانون جاننے والے کو وکیل کو ساتھ لیا کرتا، اور بعض وکیل، بعض کیا بہتیرے وکیل کچھ ہی بچے ہوں گے، وہ کہتے ہیں زیادہ گھبراؤ نہ، بالکل معاملہ ایک مہینہ میں صاف ہو جائے گا۔ تم معاملہ نہیں بتا پا رہے، کہہ رہے تمہاری جیبیں صاف ہو جائے گا، بچبے نہیں کرے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جو کچھ پیسہ ویسا بینک بیلنس جتنا کچھ زیور فیور گاڑی گھوڑا جو رکھے، کہہ دیں گے کہ ایک مہینہ میں صاف۔ اب یہ نہیں کہ معاملہ نہیں، سارا کچھ صاف ہو جائے گا، وہ بول دیتے ہیں، پہلے ہی سے ہوشیار بہت ہوتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں جانے کی باری آئی، ہر آدمی سوچے گا کوئی اپنا مل جائے، خاص مل جائے، جو اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، ہماری شفاعت کر دے، کچھ خوشامد کر دے اللہ سے۔ کوئی نہیں ملے گا۔ ارے بولو بھائی، کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ لیں گے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بہن بھائی سے، وغیرہ وغیرہ سارے رشتے۔ ارے بولو بھائی، قرآن کی بات ہے، ہماری تمہاری تو بات ہے نہیں، کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو بات کس کی ہے بھیا؟ ارے میں نے کس کی بات بتائی؟ اللہ کی بات بتائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگ لیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام آنے والا ہے میدان قیامت میں تو ذات ہے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارے بولو بھائی، تو شعر کہہ رہا تھا میں کہ آنکھیں رہی ہیں عمر بھر فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم۔ ساری زندگی ہمارے آقا کس کے لیے غمزدہ رہے بھیا؟ ارے کس کے لیے روئے؟ بولو نہ ذرا۔ اب ہماری آپ کی کیا ذمہ دار ہے کہ ہر ہفتے داؤں چلاؤ ہے نا؟ ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا، اتنا سنتوں سے دور ہیں۔ اگر کوئی آدمی بول دے صاحب سنت کے مطابق شادی ہی کر لیجئے، تو آدمی بولتا ہے مولانا بات تو آپ کی صحیح ہے، سنت میں فائدہ بہت ہے۔ آقا نے فرمایا معظم اور بابرکت وہ نکاح ہے جو بہت سادگی سے کر لیا جائے۔ تو آدمی جواب دے گا مولانا آپ کی بات بہت سے سنت میں ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے، اور آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، لیکن مطلب ہمارا بھی علاقے میں بڑا ایسا آدمی سمجھو پورا بن بلار ہے، پورا بیوقوف ہے، محل لبلب آدمی ہے۔
नाम तो अल्लाह के बाद सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे हमारा तुम्हारा क्या नाम भैया? बहुत बड़ा नाम, जरा सी चूक हो गई, पता चला पूरे सूबे में बदनामी फैल गई। अरे बोलो होते नहीं? अल्लाह को जरा भी दे नहीं लेते। अगर अल्लाह पर्दे को खोल देना, जो अल्लाह ने ऐबों पर पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को अल्लाह खोल दे, पूरे लबलब हो जाएंगे, कोई हाल पूछने को तैयार। जितना ही नाम था उतना गड्ढे में चले गए। तो नाम वाले हैं सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाम वाला वो माना जाएगा जो सच्ची गुलामी कर ले अल्लाह के महबूब की। अरे बोलो, बात समझ में आ रही? जो अल्लाह के महबूब की सच्ची गुलामी करे वो है कामयाब आदमी। इसी को किसी शायर ने कहा था 40-42 साल पहले कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। सुन्नत की बात तो नहीं माना, 150-150 बाराती चले गए लड़की को लाने के लिए। अब लड़की वाला बोल दे भाई साहब हम गरीब आदमी इतना बोझा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो जवाब देगा न कर पाओ तो छोड़ो, हम अलग कहीं रिश्ता देख ले। बोलेगा हम बहुत बड़े आदमी हैं। अरे इतना बड़ा आदमी इतना कमबख्त था तो ये अपने पास से खिला के ले जाता, और जहाँ जा रहा है लड़की को बहू बना के लाने के लिए ना, वहाँ भी अपना इंतजाम साथ ले जाता, सबको खिलाकर ऐलान करता जो कुछ है मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, और अपना ही इतना कर लेते, कम से कम ज़्यादा ही नाम वाले थे तो। अरे बोलो है कि नहीं? ये आदमी बड़ी बारीकी से बोलेगा, अपने मेहमान से, अपने मेज़बान से बोल देगा, अपने समधी जी से बोल देगा समधी साहब हमारी खातिर न करो, कोई बात नहीं, हमारे जो मेहमान आएंगे उनकी आप खातिर कर लेना। इतना बेईमान आदमी। अरे बोलो है कि नहीं? ऐसा मनहूस आदमी। अबे मेहमान आपको तो इकराम आप करो ना, उसके जिम्मे छोड़िए, मेहमान आपके इकराम कोई दूसरा कर ले। ऐसा नहीं है, ऐसा दुरुस्त नहीं। ये बोलेगा भाई साहब हमारे मेहमान आएंगे, एक ही बार आएंगे, उनका इकराम कर लो। अरे तो पहले ही से 2-2.5 लाख भिजवा दे तो पूरा इकराम कर लेता, खिला देता ना, अपना एक टका न लगे, पैसा न लगे, दूसरों के जिम्मे मढ़ दिया। और बोल दिया साथ साथ कोई ऐसा वैसा खाना न रहे। कैसा गोश्त रहेगा भैया? अब बकरे वाला बोलते हैं, बेहतरीन बकरा जिसका वजन 10 किलो से ऊपर न जाए, 8 किलो से नीचे आना है, दरमियान वाला बेहतरीन बकरा कहेंगे साहब हमारे आएंगे। और ऐसा में भुना भी हो, सालन वाला, ऐसा वाला, जैसा वाला। अरे तोबा, इतनी फरमाइश कर देते हैं कि वो आदमी वैसे परेशान हो जाए। अब वो बोलते भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत गरीब आदमी। तो कहेंगे भाई साहब अगर आप गरीब हो तो हम तो गरीब नहीं हैं, तो हम अमीर आदमी, हम इतने ही लोगों के साथ आएंगे। एक आदमी मिला, कहा भाई साहब हमारे यहाँ 200 बाराती आने वाले, किराए के मकान में रहा करता। तो मैंने कहा कैसे करोगे? तो उसने कहा मैंने हाँ कर लिया। भैया एक तो नंगे सर बैठो, चुप रहो भैया, इनको ज़रा चुप करो भैया, आराम से बैठो, कल बोलिएगा, कल, आज नहीं। समझ रहे भैया? नहीं। उसने कहा कि 200 बाराती आएंगे। कहा कैसे बर्दाश्त करोगे? उसने कहा हम सबको बर्दाश्त कर लेंगे। किराए पे रहने वाले आदमी ने कहा कि 200 बारातियों को हम खिला लेंगे। तो मैंने कहा किराया तो जल्दी दे नहीं पाते, कैसे खिलाओगे? कहा मौलाना हमारे पास जुगाड़ है। तो मैंने पूछा कुछ प्लाट उलाट पड़ा है, गाड़ी वाड़ी का? नहीं, वैसे जुगाड़ अलग से। तो मैंने पूछा वो अलग से कौन सा जुगाड़? कहा अलग से जुगाड़ ये, बहुत लोग सरकारी मुलाजमत करने वाले, जो रिटायर हो जाने वाले, उनके पास काफ़ी पैसा आया करता, उसमें सूद वाला भी लगकर आया करता। काफ़ी बोनस मिलता है ना, 60-70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, जैसी नौकरी वैसा बोनस, तो उसमें कुछ सूद वाला पैसा बढ़ता है ना। तो उसने कहा कई लोगों से जाकर मैंने खुशामद किया, तुम्हारा सूद वाला पैसा, ब्याज वाला, हराम वाला है ना, वही हमको दे दो, ये पैसा हराम है, जो आएंगे वो भी हराम में खाएंगे। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ आपको। वो आदमी इंतजाम करके बैठ गया, तो उसने 2.25 लाख रुपया वसूल कर लिया। कितने भैया?
बाराती जाने वाले 200 रुपया कितना वसूला उसने, 2.25 लाख। कहा चाहे ये 200 आए चाहे 400 आए, हमने इंतजाम कर लिया। यानी हराम वाला पैसा हराम खाने वालों को सब। और बारात वाले सोचते हैं कि हम बिल्कुल नवाब आसिफ उद्दौला लखनऊ वाले के खानदानी आ गए, बिल्कुल ऐठे जा रहे हैं बिल्कुल अपने आप में। अरे बोलो है कि नहीं? प्रेस पर प्रेस। और एक आदमी देखा मैंने, वो बाल इधर उधर कर रहा था, तो मैंने सोचा कोई बीमारी होगी। कछुआ होता है ना जो तालाब में, बड़ा वाला कछुआ जानते हैं ना, अब हम यहाँ बोली तो जानते हैं ना कछुआ। अच्छा हाँ, तो कछुआ जैसा बाल रखे हुए, वो दाएं बाएं झिड़क रहा था। तो मैंने कहा, पूछा भाई निकाह पढ़ाने गया था, वो बैठा हुआ था बीच में, तो मैंने कहा क्या इसको कोई बीमारी है? लखनऊ की बात है। तो कहा क्यों? तो मैंने कहा बार बार झटके ले रहा है, क्या कोई दिक्कत हो गई सर में? तो डॉक्टर मजहर हुसैन है, जो दुनिया लेवल के डॉक्टर हैं लखनऊ में, डॉक्टर मजहर हुसैन साहब। तो मैंने कहा उनको दिखा लें। तो कहने ने मौलाना बीमारी कोई नहीं है, इसने बाल ही ऐसे रख रखे जिनको बार बार झटका देना पड़ता है, ये बालों वाली दिक्कत। तौबा है या अल्लाह, ऐसा पहुँचे। और जब खाने के लिए पहुँचे तो भैया बुरा ना मानो तो और बता दें एक बात, आपने गिद्ध देखा है कभी? तो अब वो है गायब हो गए। हमारा बचपना था 40-42 साल पहले, तो गिद्ध बहुत दिखते थे। जब कोई जानवर मर जाता तो बड़ी बड़ी गर्दन वाले ऊपर मंडराया करते थे, सैकड़ों की तादाद में उतर कर उसी को, उससे ज्यादा तेज दौड़ते हैं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ। तौबा है अल्लाह, जुट पड़े, मुसीबत पैदा कर दी। अच्छा बताओ, इस खाने से जिस लड़की के बाप के यहाँ गए हैं, क्या खुश हो रहा है कि ना खुश? आप बता दो जरा। वो सोच रहा कि कल जाए सबको दस्त आ जाए, बीमार हो जाए तो अच्छा है, इतना चाड़े पड़े हैं। वो बेचारा वैसा ना, अल्लाह हम ईमान वालों पर रहे फरमाए। ऐसा ना करें दोस्तों कि बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, तेरे रूठने से न होगा गुजारा। तय करो हम अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल, और ख़ासकर शादी में इसका ख्याल रखेंगे। किसी लड़की वाले पर बोझ, अरे बोलो भैया, बोझ नहीं बनिएगा। अगर बोझ बनिएगा, आप जुगाड़ से ले आ रहे हैं उसके यहाँ से सामान, तो समझ जाओ मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जुगाड़, ओ भैया हाफिज जी, न सुन पाओ तो उधर चले जाओ, लेकिन यहाँ न बोलो। और चुप रहने के 200 रुपया अलग से ले लो, खाली चुप बैठो बस। एक औरत आई हमारे घर में तावीज़ के लिए, हमारी बीवी से कहा कि मौलाना से कहो ज़रा तावीज़ बना दें। हम कोई आमिल वामिल नहीं है, मतलब आमिल समझो, अगर आपने 100 झूठा को नहीं देखा हो, एक आमिल पकड़ लो, समझो सबकी कसर पूरी कर देगा। कोई भैया खफा ना हो जाए। ऐसे फेंका करते 18 जिन्नात हमारे पास, 20 जिन्नात इन पर। अब जब इतने मालदार थे तो जितना दफीना था निकाल के घर में रख लेते। फटीचर बने, भैया बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा, तो फटीचरे बने घूमते हैं बेचारे। तो औरत आई हमारी बीवी से कहा कि मौलाना से कहो ज़रा सा कोई तावीज़ बना दें। तो कहा किस चीज़ की तावीज़? तो कहा वो जब तक झगड़ा हुआ करता है। उन्होंने कहा उसमें क्या तावीज़ बन जाएगी? तो मैंने एक तावीज़ लिखी, उस पे टेप चढ़ाया। मैंने कहा उस आने वाली औरत से कह देना, उसको दे देना, और उसे ये बता देना जैसे शौहर खफा होने लगे फ़ौरन तावीज़ दांत के नीचे दबा दें। जैसे बोले फ़ौरन पहला काम यही करे कि तावीज़ दांत के नीचे दबा ले। अब जिस दिन से वो मामला जैसे खड़ा होता, फ़ौरन वो तावीज़ मुंह के अंदर। अब जब बोलबे नहीं करेगी तो झगड़ा कहाँ से होगा? एक हफ्ते के बाद आई, बीवी का शुक्र अदा, कहा कि आपने बड़ा एहसान किया, जब से आपने मौलाना से तावीज़ लिखवा के दिया ना, कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। कहा तरीका क्या था? कहा जैसे बोलने चलते थे फ़ौरन तावीज़। तो भैया तावीज़ न लेवाओ, ऐसे बैठो आराम से, दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ कर रहा था अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी बेचैन रहे उम्मत के लिए। किसके लिए भैया? तय करो हम यही करेंगे, किसी लड़की के माँ बाप को
उस पर ज्यादती नहीं करेंगे, उसको नाराज नहीं करेंगे, उस पर दबाव नहीं डालेंगे। अरे करेंगे भैया इंशाअल्लाह। जितने सादगी से लाओगे उतने ही अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। एक आदमी कहने लगा, भाई साहब हमने कहीं शादी कर ली, 7 लाख का सौदा हो गया। तो मैंने कहा उस सौदे को आप कैंसिल कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अब लड़की के बाप से बता दो कि हम सिर्फ 5 लोग आएंगे, मस्जिद में असर के बाद निकाह कर लेंगे और आपकी लड़की को रुखसत कर लाएंगे। तो कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा ऐसे हो जाएगा कि मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम हो बशर जन्नती है, खुदा की कसम हो बशर जन्नती है। तो उसने ऐसा ही किया, 7 लाख को उसने कैंसिल कर दिया और लड़की के बाप से कहा कि हम 5 लोग आएंगे, असर के बाद मस्जिद में निकाह करेंगे। नमाजी भी पाक रहा करते, मस्जिद तो अल्लाह का घर हुआ ही करता। जब नमाज के बाद नमाजियों की मौजूदगी में निकाह होगा, बरकत तो इसमें होगी। निकाह करके अपनी बीवी को अपने घर ले आया, 5 ही लोग, असर के बाद निकाह हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद एक साहब ने कहा, भाई मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरी ज़मीन बेचवा दो, 7000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, वो ज़मीन मेरी बेचवा दो। कहा ठीक। कहा तुमको 2% मिलेगा। तो ये जायज़ है, फुकहा ने जायज़ करार दिया, उलमा ने जायज़ बताया है। कोई कहते हमारा सौदा बेचवा दो, कह दो भाई हम 100 में 2 रुपया आपसे लेंगे, आप मेहनत कम करो ज़्यादा करो, कुछ तो चलना ही पड़ता, ज़रूरी है कि बहुत मेहनत कर ले। एक जज कलम चलाता तो 1 लाख लेता, एक मजदूर पूरा दिन काम करता तो 400 पाया करता। मेहनत दोनों की वो अपनी अकल और हुनर का लेता है। अरे बोलो है कि नहीं? उसने कहा तुमको हम 2% देंगे, यानी हर 100 रुपये पर तुमको हम 2 रुपया दिया करेंगे। बात तय हो गई। जब वो जमीन बिके तो सीधे उसको 14 लाख मिले बेचवाने के। कितने मिले भैया? अरे 1 महीना नहीं गुजरा, सीधे 14 लाख मिले। आया मिठाई का डिब्बा लेके हजरत कबूल को। मैंने कहा खैरियत तो क्या हुआ भाई, शादी तो 1 महीना पीछे हुई थी, तो अब ये लेके आओ। कहा मौलाना शादी वाला नहीं है, ये हमको जो आमदनी हुई है, जो पैसा मिला है उसका है ये। मैंने कहा इतना 14 लाख कहाँ? कहा जब आपने कहा तो मैंने 7 लाख कैंसिल कर दिया कि लड़की के माँ बाप से हम इतना पैसा नहीं लेंगे, सादगी से निकाह करेंगे, मस्जिद में निकाह करके ऐसे ले आएंगे। दरूद पाक पढ़े, शेर याद आ रहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे बरी पर। उससे ज़्यादा मेहरबानी का हकदार कौन है जो 20-22 साल लड़की की परवरिश करके, पाल करके, खिला पिला के, खुद बाप भूखा सो गया, माँ भूखी सो गई, और एक ही जोड़े पर 2-2 ईदें कर ली है, लेकिन बच्चियों के लिए हर साल जोड़ा बनवाया, साल में 2 बार बनवाया, और उसकी चाहत की चीजें खिलाई हैं और अपने आप कुर्बानी दे दी है। उससे ज्यादा एहसान कौन कर देगा? उसके बाद पैसा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, जायज़ नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह उस पर बरकत छीन लेगा, पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजर जाएगी। एक दिन की खुशी और एक दिन में लूट लेना, सारी ज़िंदगी बेचैन रहना पड़ेगा। नुकसान ज़्यादा होता है, घाटा ज़्यादा होता है। नफ़ा एक दिन का दिखा, पूरी ज़िंदगी का घाटा नजर आएगा। तय करो हम सुन्नतों पर ही अमल, और बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसने कहा 1 महीना नहीं गुजरा, मुझे 14 लाख मिल गए। छोड़ा कितना भैया? 7। और मिला कितना? जो भी करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा, जो भी करेगा अल्लाह उसकी मदद। अल्लाह के पास रास्ते बहुत है, सबब गिन पाओगे अल्लाह के। अल्लाह तो मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी बेचैन रहे उम्मत के लिए। अरे बोलो रहे कि नहीं रहे? तो शेर कह रहा था कि आँखें रही हैं उम्र भर, फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम, आका को मेरे किस कदर, आका को मेरे किस कदर, उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत
प्यार है। एक दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खुश नजर आए, चेहरा अनवर खिला हुआ है। अल्लाह के हबीब हंसते नहीं थे, जब आप मुस्कुराते थे तो चेहरे अनवर खिलता था। आजकल हमारी आपकी आदत है बहुत ठट्ठा मार के हंसते, नहीं, आका अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराहट हुआ करती थी, आप खिलखिला के नहीं हंसते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए। पूछा अल्लाह के हबीब आप बहुत खुश हैं? आका ने फरमाया हाँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए नबी इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकलकर जन्नत ना चला जाए तब तक मुझे पूरी खुशी हासिल। अल्लाह से तो हम हर वक्त राजी हैं, लेकिन मुझे पूरी खुशी मिल जाए उस वक्त ये मिलेगी जब हमारे सारे उम्मती, अरे बोलो भैया, तो हमारे आका तो हमारे आपके लिए सारी ज़िंदगी बेचैन रहे, रोए, गमज़दा रहे। बोलो क्या हक बनता है हमारा आपका? अरे बोल दो पीछे तक। हमारा आपका हक ये बनता है कि हम भी अल्लाह के महबूब की सुन्नतों को अपनाने में कोई कसर न छोड़ें। अगर कोई हम पर लान तान करे तो उसकी भी परवाह, कि बिगड़ जाए सारा ज़माना तो क्या गम तेरे रूठने से न होगा गुजारा, तेरे रूठने से न होगा गुजारा। तो अर्ज़ कर रहा था कि हर आदमी जब दुनिया की अदालत में जाने की बारी आती है तो किसी होशियार आदमी को अपने साथ रखता है। कानून दान आदमी मिल जाए, कोई नेता मिल जाए, और नेता लोग कई किस्म के होते हो भैया। अरे भैया सामने तीनों हजरत भैया इधर एक ही तरफ अपना काम करो। हम तो इससे बहुत परेशान हैं, बहुत जगह कह चुके हैं, लेकिन कह के थक गए, आधे तो बूढ़े हो गए कहते कहते, लेकिन अब पीछा नहीं छोड़ रहा है। यही जो सब चल रहा है ना, इससे पीछे नहीं, हम इससे बहुत परेशान हैं। और अब बहुतेरी जगहों में पूछ लेते अगर ये है तो हम तारीख ही नहीं देते हैं, हम इतना ज़्यादा परेशान हैं इससे। हम ऐसे सादे आदमी कि हमारे पास ये मोबाइल है, ये है, और इससे बड़ा हम नाम तो लिख नहीं पाते, तो ये काम कौन करेगा? तो इससे हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये पीछा कहीं से छूट नहीं पा रहा है। अब क्या छूटेगा? अब कितना बचा है? अब कितना बचा है? और सच बता दूं कि जितना मोबाइल ने नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान नासूर ने नहीं पहुंचाया है। जितनी तलाक़ें होती हैं, जितने खुराफात होते हैं, न जाने कितने लोग जिना में मुलविस होते होते दुनिया से चले गए। आंखों से गैर महरूम को देखने से आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। मोबाइल पे जो फोटो तस्वीरें नंगी नंगी औरतों की आती हैं, इनके देखने पर भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। न जाने कितने देखते देखते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चले गए। न जाने कितने कंबल के नीचे देखते देखते रात गुजरी, इसी में दम टूट गया। न जाने कितने चादर के नीचे ऐसे ही चले गए, अल्लाह के बारगाह में जिनाकार बनकर हाजिर हुए। आका ने फरमा आँख की जिना का गुनाह पड़ेगा। गैर महरीम को देखा है, उनकी तस्वीरों और फोटोओं को देखने पर भी गुनाह उससे डबल है, कम नहीं है। औरतें जान रही हो, अगर आप देखोगे तो नजर घुमाना पड़ेगा कि कोई तुमको देख ले, थूकेगा, इसलिए शर्म के मारे नजर घुमाओगे। लेकिन मोबाइल पे अकेले जुटे पड़ो, 2-2, 3-3 घंटे लोग, वहां से नजर कैसे घूमेगी? अल्लाह हम ईमान वालों की हिफाजत। बड़ी तबाही है दोस्तों, मोबाइल ने न जाने कितना तबाह कर दिया। हर वक्त ये लगा है बिल्कुल दुश्मन की तरह। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों की इससे हिफाजत फरमाने। एक बात तो याद रखिएगा, नौजवानों को मोबाइल न दीजिएगा। एक साहब कहने लगे मैं क्या करूं, अधिकारी साहब थे, तो मैंने कहा ऐसा करो, ईशा के बाद सारे मोबाइल जमा करवा लो और सुबह फजर के बाद फिर वापस किया करो। अब वो ऐसा करने लगे तब जाके बचे, वरना वैसे बेकार हुए जा रहे थे। खुदावंद कुद्दूस हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था अल्लाह की अदालत में जाने की बारी आएगी। अब आदमी सोचेगा कोई अपना मिल जाए, वहाँ अपना कौन होगा? सिर्फ अपना कोई होगा तो वो ज़ात है सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरिश्ते पकड़ेंगे, चलो अल्लाह की अदालत में हिसाब के लिए। तो शेर जो मैंने शुरू किया था वो देखिएगा कि ठहरो फरिश्तों चलते हैं, ठहरो फरिश्तों चलते हैं, पेशे खुदा
مگر ابھی پیش خدا مگر ابھی ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی مجھ کو شفیع حشر کی مجھ کو شفیع حشر کی آمد کا انتظار ہے آمد کا انتظار ہے مجھ کو شفیع لائق صد احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، بہتیرے حضرات علماء کرام کی تقاریر آپ نے سماعت فرمائی، میرے بعد بھی بیان ہونا ہے اور کافی رات گزر چکی ہے اور یہ میرے اوپر قرض تھا پروگرام۔ کئی سال پہلے حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے بات کی تھی، میں نے تاریخ دی تھی، پھر بیچ میں لاک ڈاؤن ہوا، پھر نتیجہ پہنچا کہ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ نے یہ موقع مرحمت فرمایا ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، بالکل پکی بات ہے بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا شکر گزاری کرو گے نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ بیچ میں کئی سال گزرے، چاہت ہوتے ہوئے بھی مسجدوں تک نماز کے لیے نہیں جا پائے۔ عید و بقرعید کی نماز، عیدین کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں، عیدگاہوں میں، ارے بولو بھیا، ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر آدمی چاہتا تھا ہمارے لیے در کھول دیا جائے، مسجد کھول دی جائے، ہم پہنچ جائیں اللہ کی عبادت کر، لیکن ایسی نوبت ارے حد ہو گئی، چھتوں کے اوپر کئی گھر کے لوگ مل کے نماز پڑھنے، اس کی بھی نوبت نہیں آ سکی، لوگ دلدل میں پھنسے رہے۔ یاد رکھو ہم نے آپ نے کوئی قصور کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے، ارے بولو بھائی، اللہ شکر گزار بنائے۔ تو ان جلسوں کی قدر کرو کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے اس میدان میں، دینی باتیں ہوئی سنیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی عمل میں گزرے گی، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی قدر کرو، جلسوں کی قدر کرو، اور جلسوں کی قدر یہ ہے جو بات سنے اس کو ڈھنگ سے سنے اور عمل کی نیت سے سنے اور پوری زندگی انشاءاللہ اس پر پائیداری رہے گی انشاءاللہ۔ بولو۔ تو میں نے قرآن عظیم کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی اور بیٹھیے چچا، میں چائے چاہیے تو ہم چائے بھیجوائیں آپ کو، تو بیٹھ جاؤ، آپ تو ہم سے زیادہ بوڑھے ہو۔ ہاں اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم تو نہیں سمجھتے تھے، اس میں لکھا ہے وہ سیرت امام الانبیاء، اس لیے یہ باتیں ضمناً میں نے جب میری نظر پڑی تو یہ باتیں چند آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں سے یہ بھی ہے، بہت سادگی سے نکاح اور نہ جانے کتنی ہیں، اللہ کے حبیب کی سیرت کون بیان کر لے گا، یہ ایک جھلک میں نے ڈال دی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کہو۔ ایک آیت میں نے اور پڑھ دی تھی، جس آیت کو حضرت مولانا نے پڑھا تھا، وہ آیت اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے، تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ ایک بات آپ کو یاد رہے، پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں مسلمانوں کے پاس، ہندوستان کو چھوڑ کر جتنے بھی ملک ہیں، کسی ملک میں اتنے حافظ اور اتنے عالم آپ کو نہیں ملیں گے، اتنے مفتی نہیں ملیں گے۔ مفتیان اعظام، علماء اکرام، حفاظ اعظام، قراء حضرات کی جو تعداد ہندوستان میں موجود ہے، دنیا کے کسی ملک میں اتنی تعداد موجود نہیں۔ یہاں کے علماء نے قربانی دی ہے، ارے بولو بھائی،
اور قربانی کا خاصہ یہ ہے، قربانی کا بدلہ یہ ہے کہ جتنے قربانی دی جاتے اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ لاک ڈاؤن کے زمانہ میں بھی میں نے قاری شعیب صاحب فرخ آبادی سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے تھے اس دوران جب یہ تھا، تو انہوں نے کہا جب گھر میں بچے تھے تو تقریباً 40-42 بچے گھر میں تھے پاس پڑوس کے، جن کی عمریں 9 سے 10 اور 11 سال تک، 9 سال سے لگا کے 11 سال تک جن بچوں کی عمریں تھی 42-44 بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ کام نہیں رکتا ہے اللہ کا، ارے بولو بھائی، کام نہیں رکا، یہ کام رکنے والا ہے ہی نہیں، ارے بولو بھائی۔ اللہ ہم ایمان والوں کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور خود جس کے پاس یہ نعمت ہے نا اس کو یہ نعمت سمجھے۔ جن حفاظ کے پاس یہ نعمت گئی ہے نا اس کو نعمت جانے کی یہ بڑی نعمت ہے۔ نعمت کی لوگ ناقدری کر لینے رہے، ہم بھی ہوتے کچھ ہوتے تو ادھر ادھر ٹہلتے پوائنٹ کے آرام سے ادھر ادھر، ارے نہیں، اس نعمت کو نعمت سمجھو، بڑی نعمت ہے۔ اور میں ایک مثال میں کہتا ہوں کہ ناقدری تو ہم نے آپ نے کی، ارے بولو بھیا، غیر کہتے ہیں 6 آیتیں نکالی جائیں، کوئی پوچھتا ہے کہ 27-26 آیتیں نکال لی جائیں، جتنے لوگ نکالے تھے خدا ہی نکلتے چلے گئے ہوا کھا رہے ہیں، اور جتنے نکالنے کی کوشش کریں گے سب نکلتے ہی چلے جائیں گے، بچا کہ کوئی؟ ارے بولو ہے بھیا کہ نہیں؟ تو ناقدری ہم ایمان والوں نے کی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو حافظ جی ہیں، یہ تو وہ ہے، اور خود اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہے، بال دوسروں کی طرح۔ ارے ہم کو آپ کو یہ ہے، جب اللہ نے سینے میں قرآن دیا ہے نا، اتنی بڑی دولت دی، تو بالوں پر نظر نہ ڈالو، بال یکساں رکھو، دائیں بائیں کاٹ کے ادھر ادھر نہ کرو، ورنہ آنکھ کی کینچی سے بال برابر کیے جائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے زیبا نہیں ہے، نہ جانے کیسے کیسے کپڑے، نہیں، احتیاط کرو، صلحاء کا لباس پہنو، قدر اسی میں ہوگی۔ میں مسافر آدمی سفر کرتا رہتا ہوں، ابھی ہولی والے دن بھی اس سے پہلے 7 کی تاریخ میں شہر سیتاپور صدر جمعیت علماء حضرت قاری صلاح الدین صاحب کے یہاں پروگرام تھا، صدر جمعیت علماء سیتاپور، تو ان کے ہاں پروگرام تھا، تو کہا کیسے جاؤ گے مولانا، کوئی گاڑی تو آپ لائے نہیں، تقریباً 90 کلومیٹر کے آس پاس لکھنؤ سے، تو میں نے کہا گاڑی تو نہیں لاؤ لیکن انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ہم پہنچ جاتے ہیں، کہا کیسے پہنچو گے، ابھی تو رات میں رنگ وہ آگ لگے گی، اور کچھ لوگ رنگ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ تو شراب پیتے، یہ کرتے، تو میں نے کہا نہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ میں پہنچوں گا۔ کہا اچھا، تو 1 بجنے میں 2-4 منٹ کم تھے، اس وقت دعا ہوئی، وہاں سے نکلا بائی پاس آیا، بائی پاس پہنچتے ایک ٹرک والا آیا جس پہ پورا بیڈ کے برابر سب بچھا ہوتا ہے، وہ جو گاڑیاں لوڈ کر کے چلتا اندر بند کر کے، اس نے دیکھتے ہی روکا، بیچ میں بٹھایا، آرام سے لا کر کے اس نے ہم کو لکھنؤ میں 2.25 گھنٹے کے اندر چھوڑ دیا۔ تو میں نے فون کیا، قاری صاحب اللہ نے انتظام کر دیا، تو میں نے اس سے دبے لفظوں میں پوچھا بھائی صاحب آپ نے ایسے کیسے بٹھا لیا؟ کہا صرف آپ کے چہرے پر داڑھی، کرتا پاجامہ، اگر ٹوپی بھی نہ ہوتی تو میں گاڑی نہیں روکتا، ٹوپی نہ ہوتی چاہے جتنا لمبا کرتا ہوتا، وہ کہہ رہا تھا میں گاڑی نہیں روکتا۔ میں نے دیکھی آپ ٹوپی لگا ہے، کرتا پاجامہ، تو میں سمجھ گیا کوئی شریف آدمی ہے، اس لیے میں نے گاڑی روک دی، ورنہ میں گاڑی، اور آ رہا تھا وہ بنگال، کہاں رہا تھا وہ؟ دلی سے چل کے بنگال آ رہا تھا۔ اس نے کہا لباس دیکھ کے میں نے روکا ہے، تو یاد رکھو چاہے ٹوپی کی قیمت 20 ہی 25 روپیہ ہو، لیکن صلحاء کا لباس ہونے کے ناطے آج بھی لوگ قدر کرتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اپنی قدر پہچانو، سچا مسلمان دکھائی پڑے آدمی، اس سے زیادہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ اگر اپنے عہدے سے الگ ہو جائے، اپنے کردار سے الگ ہو جائے، کوئی قدر ادھر، تو ناقدری ہم نے کہیں نہ کہیں سے کی ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، ایک عورت تھی بیچاری کنڈا بنانے والی، کنڈا تو جانتے ہیں نا، یہاں بھی کنڈے بنتے ہوں گے، گوبر ادھر ادھر کر کے عورتیں وہ کنڈے بناتی ہیں، اس کو پھر سکھا لیتی ہیں، بعد میں وہ اپنا جلانے کام دیتا ہے۔
एक औरत कंडे बना रही थी, गोबर इकट्ठा किया, कंडे बना रही थी, तो कंडे बनाने में दाएं बाएं इधर उधर होना पड़ता, इधर बना तो उधर खिसकी, इधर उधर होते होते तो उसके पैर के नीचे एक हीरा पड़ा हुआ था। वो चप्पल पहने हुए थी, चप्पल पहने हुई थी, गोबर के कंडे तैयार कर रही थी, उसी चप्पल के नीचे एक हीरा पड़ गया। एक जौहरी उस रास्ते से निकल रहा था, उसकी नजर हीरे पर पड़ गई। गौहरी वो है जो मोती की कीमत को पहचाने। कौन भैया? कदरे गौहर शाह दाना दिया बदाना जौहरी। जौहरी जानता था कि ये हीरा बड़ा कीमती है, उसकी नज़र हीरे पर पड़ गई, लेकिन वो उस औरत की नज़रों से चोरी करना चाहता था कि औरत किस तरह देख न पाए और हम चुपके से इसको छुपा ले हीरे को। तो बड़ी देर तक खड़ा रहा, उस औरत के पैरों की तरफ नज़र डाले रहा, इधर उधर हो रही थी वो। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, फौरन जौहरी ने उस हीरे के ऊपर पैर रखा कि इसको छुपा ले। हीरा दो टुकड़ों में हो गया, टूट गया। जौहरी चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा और हीरा भी कहने लगा। जौहरी ने कहा, तुझे क्या हो गया हीरा? इतनी देर तक ये औरत तुझे चप्पलों के नीचे रौंदती रही, दबाती रही, इधर उधर होता रहा, तो तुझ पर फर्क नहीं आया और मैंने छुपाने के लिए चुपके से पैर रखा, तू टूट गया। हीरे ने जवाब दिया, जौहरी सुन ले, इस औरत को मालूम नहीं था मेरी कदर क्या है, मैं क्या हूँ। ये औरत जानती ही नहीं थी मेरी कदर को, मैं हीरा हूँ। तुझे तो पता तू जौहरी है, तुझे तो पता था मैं हीरा हूँ, तूने क्यों पाँव रखा? इसलिए मुझे रोना आया। हीरा टूटा जब जौहरी ने पैर रखा तब। ईमान वालों, कुरान को तो हमने तुमने छोड़ा, दूसरों की शिकायत करते घूमते हैं। कुरान मजीद के अहकामात को हमने आपने पामाल किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता, सदका से बढ़ाया करता। न जाने कितने मुसलमान हैं जो सूद में मिले उसे कहते हैं इसमें बड़ा फायदा होता है। अल्लाह ने मना किया, किसने छोड़ा? अभी कुरान में बात आई थी, हजरत मौलाना बयान किया, महजूरा। कुरान को हमने तुमने छोड़ा है, हमने आपने छोड़ा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता है और सदका देने से आदमी सोचेगा इसमें 2.5% हमें देना पड़ा करता, 1 लाख में हमें 2,500 देना पड़ता, 40,000 में 1,000 की ज़कात देनी पड़ती, ये घटता दिखाई पड़ता है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये बढ़ता दिखाई पड़ता है। अल्लाह हमारा तुम्हारा मोहताज नहीं है, लेता नहीं। एक बात मैं मिसाल में अर्ज किया करता हूँ, बाप बाजार से फल लाए, मिठाई लाए, सामान लाए और बच्चे को दे दे। आजकल अंगूर का मौसम चल रहा है, ला करके बच्चे को अंगूर दे दिया, बच्ची को अंगूर दे दिया, पूरी की पूरी थैली पकड़ा दी। तो कभी कभी बाप मांगता है कि बेटा कुछ अंगूर हमें भी दे दो। बात समझ रहे भैया? नहीं, बहुत सादी बातें अर्ज कर रहा हूँ मिसाल के साथ। बाप कभी कभी मांगता कि बेटा हमें भी थोड़ा सा अंगूर दे दो। तो कुछ लड़के ऐसे हैं जो अंगूर में से छटाई करते हैं। क्या करते हैं भैया? छांटते हैं। जब छोटा दाना मिलता है ना, वही दाना तोड़कर दे दिया करते कि अब्बू ये ले लो। बाज ऐसे कि 2-4-10 दाने तोड़कर दे दिया करते, और बाज ऐसे कि उसमें सड़ा वाला दाना ढूंढा करते। कौन सा? जो महा घटिया बिल्कुल सड़ा दबा कुचला दाना हो, वही बीज से छांट कर तोड़ कर वही बाप को। और बाजे बच्चे ऐसे हुआ करते जो पूरा का पूरा अंगूर बाप को दे दिया करते। बाप किसी से लेता नहीं है, कहेगा ठीक है हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा सखी है और अल्लाह तुमको तरक्की अता फरमाए। वो सारा अंगूर फिर से बाप बच्चे ही को वापस कर देगा, लेगा कुछ नहीं। जब बाप अपने बच्चे से नहीं ले रहा है तो हमारा अल्लाह हमसे तुमसे कैसे ले लेगा? जबकि अल्लाह को 70 माओ से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार है। अरे बोलो है कि नहीं? 70 माओ से ज्यादा अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है, तो हमारा अल्लाह हमसे तुमसे कैसे ले लेगा? ये हमारी गलत ख्याली है, खाम ख्याली है। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता है और सदका से माल बढ़ाता है। तो कुरान को हमने तुमने कहीं न कहीं से छोड़ा है। अल्लाह सही तरह से कुरानी अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था, कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसको हमने नाजिल किया, हमें इसकी हिफाजत करने वाले। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करने वाला है। लेकिन जब हम आप साथ में लग जाएंगे तो सवाब के हकदार हम भी हो जाएंगे। अरे बोलो है कि नहीं?
ایک حافظ بنانے میں اگر 2-4 لاکھ خرچ ہو جائے تو بھی سودا سستا ہے ایمان والو. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تب بھی سودا سستا ہے. تو اللہ نے یہ موقع مرحمت فرمایا ہے. یہ ادارہ قائم ہے, کافی مدت سے چل رہا ہے. قاری جنید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرے تعلقات ہیں, انہوں نے بہت بار مجھے بلایا. اس کے بعد جب پروگرام ہوا, تقریباً میں پہلی بار کے بعد ہر بار آپ کے یہاں حاضر ہوا. اس بار بھی حاضری ہوئی ہے. اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے. 1:15 تک بات ہونی تھی, 2:15 تو ہو ہی گئے ہیں. 2-3 شعر وہ سلام کے تعلق سے میں پڑھ دیتا ہوں, انہیں سماعت فرما لے, بات ختم ہو جائے. اب ہمارے بعد ہمارے رفیق حضرت مولانا مفتی ساجد مجید صاحب ابھی تشریف لائیں گے اور آپ کو اپنے موعظہ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے. جائیے گا نہیں جب تک دعا نہ ہو جائے. میں تو بھائی بیمار آدمی, لمبا سفر کر کے پھر ویسے ہی سفر کرنا ہے. مفتی وسیع صاحب کے ساتھ مجھے سفر کرنا ہے. مجھے مل جائیں گے پٹنہ یا حاجی پور. کل میرا پروگرام ہوگا وہ مہاراج گنج, ایک جگہ گورکھپور سے 62 کلومیٹر اور فاصلے پر, مفتی سعید صاحب قاسمی کے ہاں. اس طرح مجھے سفر کرنا. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ صحت عطا فرمائے اور سفر میں سہولت عطا فرمائے. تو درود پاک پڑھ لیں, نعت پاک کے وہ سلام کے تعلق سے چند اشعار سماعت فرما لیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اسی رہنما پہ درود ہے, اسی رہنما پہ درود ہے, اسی تاجور پہ سلام ہے, اسی رہنما پہ درود ہے, اسی رہنما پہ درود ہے, اسی تاجور پہ سلام ہے. کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا, کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا, کبھی عرش جس کا مقام ہے, کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا. اور شعر دیکھیں گے کہ وہ ہو یتیم گلشن دہر میں, کوئی گود جس کے لیے نہ تھی. وہ ہو یتیم گلشن دہر میں, وہ یتیم گلشن دہر میں, کوئی گود جس کے لیے نہ تھی, کوئی گود جس کے لیے نہ تھی. کبھی بکریوں کا ہے پاسباں, کبھی بکریوں کا ہے پاسباں, کبھی انبیاء کا امام ہے, کبھی بکریوں کا ہے پاسباں. وہ یتیم گلشن دہر میں, کوئی گود جس کے لیے نہ تھی. کبھی بکریوں کا ہے پاسباں, کبھی بکریوں کا ہے پاسباں, کبھی انبیاء کا امام ہے. اسی رہنما پہ درود ہے, پائے جستجو یہ سکون دل, چلو آؤ کوئے نبی چلے. پائے جستجو یہ سکون دل, پائے جستجو یہ سکون دل, چلو آؤ کوئے نبی چلے. جو یہاں غموں کا ہجوم ہے, جو یہاں غموں کا ہجوم ہے, تو وہاں بھی لطف تمام ہے. جو یہاں غموں کا ہجوم ہے. یہی بہر ہے, یہی لے ہے, صرف ایک بدلا ہوا ذرا سا کہ
تیرا رمز کوئی نہ پا سکا. یہ شعر صرف حضرات علماء کرام کے لیے، بہت پتے کا شعر ہے کہ تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، کہ بجز خدا کسے کیا پتا، تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، کہ بجز خدا کہ بجز خدا کسے کیا پتا. ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے. اس میں کبھی ہے، اس میں ابھی ہے، اتنا فرق ہے صرف بہر میں کہ کبھی ابھی ہانی کے گھر میں تھے. تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، کہ بجز خدا کسے کیا پتا. ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے. ابھی عرش پہ ہم کلام ہے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے. ابھی عرش پہ ہم کلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے. خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.